ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦਹਾੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, मैं धन्नवादी हाँ कि तुसी श्रोमणी अकाली दल के एक सिख नुमाइंदे नूं कुछ समा दिता है। मैं उम्मीद करदा कि तुसी मेरे नाल थोड़े जिहे उदारवादी होवोगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मंडल विच कोई सिख मंत्री नहीं है अते मैं कोशिश करांगा अते अपनी कौमीयत की नुमाइंदगी करांगा जिन्ना संभव हो सके। मैं तुहाडे विचारां नूं 1984 तक पहुँचाउणा चाहुंदा, जदों भारत सरकार ने पूरी ताकत नाल हथियारबंद फौजां ने श्री हरमंदर साहिब नूं ढह ढेरी कर दिता सी। हज़ारां श्रद्धालुआं नूं मारिया सी। मैं सुनिया जनाब, कृपा करके मेरी भी सुनो। हज़ारां मारे गए। भारत सरकार ने कहा कि वह श्री हरमंदर साहिब दे विच अतवादियों का सफाया कर रहे हैं। ये एक फजूल का बहाना है अते मैं इस नाल सहमत नहीं हाँ। सिख इस नाल सहमत नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर कि बाबरी मस्जिद विच अतवादी सन जदों उसनूं ढह ढेरी किया गया। जिस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार दौरान सिख बीबियां दे नाल बलात्कार होए, ठीक उसे तरह ईसाई नन दे नाल भी बलात्कार हो रहे हैं। पोप नूं भारत आउण दी इजाजत नहीं दी जा रही अते उस दे राह विच रुकावटां खड़ियां कीतियां जा रही हैं कि पोप अतवादी है। पौंडीचेरी विच एक चर्च नूं साड़ दिता गया कि उन्हां ने किसी अतवादी नूं फड़िया सी। राष्ट्रपति दा भाषण बहुत गंभीर है अते उस विच कहा गया कि अतवाद खत्म होने वाला है। अतवाद उदों ही खत्म हुंदा है जदों कोई कार्रवाई हुंदी है ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, जिस विच ऐलान किया गया सी कि बिना कानून की बनती प्रतिक्रिया तो खत्म किया जा सकता है। हुण इस देश विच इस तरह का कानून लागू किया गया। 1984 तो लैके हुण तक सैकड़े सिख जेलों में बंद हैं। टाडा रद्द हो चुका है, पर मैं टाडा दीआं अदालतां विच हाज़र हो रहा। हाँ, मैं खुद एक टाडा कैदी हाँ। ये इंसाफ कदों तक चलेगा? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब के दरियाई पानियों बारे संविधान बहुत स्पष्ट है। सारे पंजाब के पानियों ते नवी दिल्ली ने कब्जा कर लिया। नवी दिल्ली ने साडे पानियों नूं घटा दिता है। साडे कुदरती स्रोतां नूं भारत राज द्वारा लुटिया जा रहा है। नवी दिल्ली ने साडे पानियों नूं घटा दिता है। साडे कुदरती स्रोतां नूं भारत राज द्वारा लुटिया जा रहा है अते पंजाब विच साडे नाल जो कुछ हो रहा असीं उस तों बहुत नाराज़ हाँ। कोई आज़ादी नहीं, नौकरां नूं तनख्वाह देण लई पैसे नहीं, सरकारी कर्मचारियों नूं तनख्वाह देण लई पैसे नहीं हैं। ये इन्ना भ्रिष्ट हो गया। ज़्यादातर राज्यों का यही हाल है। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल बारे सुनिया कि उन्हां कोल कोई पैसा नहीं है, तो असीं की करन जा रहे हैं कि केंद्र सानू सारे राज्यों नूं पैसा प्रदान करन जा रहा। मैं ये समझण विच असफल हाँ, क्योंकि जे केंद्र सारे पैसे प्रदान करदा तो ये जैकपूट जिन्ना भारा हुंदा जो असीं नहीं चाहुंदे। हुण असीं मौत की सज़ा दे सवाल ते आउंदे हां। मैं कहना कि जदों श्रीमती इंदिरा गांधी का कतल होया सी तां कथित कातलां नूं मौत की सज़ा दित्ती गई सी। जो राजीव गांधी के कातल फड़े गए सन वो मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं, पर 1984 के सिख कतलेआम बारे की किया गया? टाइटलर हरभजन लाल ਅਤੇ सज्जन कुमार
ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਜਨਾਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1984 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਜਾਣ। 4 ਲੋਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।